നശ്ഹദ് ഹദാന മഖ്സദ് ഹുദാ അല്ലാഹുമ്മ സ്വല്ലി അലാ റസൂലിനാ. ഈമാനിൻ തണലിൽ നീ നയിക്കെന്നെ റഹ്മാനേ, കാരുണ്യവാരിധിയെ സുബ്ഹാനേ. രാജാധിരാജനെ പെരിയോനേ, ഈമാനിൻ തണലിൽ നീ നയിക്കെന്നെ റഹ്മാനേ, കാരുണ്യവാരിധിയെ സുബ്ഹാനേ. രാജാധിരാജനെ പെരിയോനേ, നിത്യവും 5 നേരം വണങ്ങുന്നു ഞാനല്ലാ. നേരിന്റെ പാത തന്നിൽ നയിക്കണേ അല്ലാ. നന്മകൾ ചൊരിയേണേ മന്നാനേ, റാഹത്ത് കനിയേണേ ഹന്നാനേ. പുതിയങ്ങാടി ഇസ്ലാമിക് കൾച്ചർ ഫോറത്തിന്റെ പ്രസിഡന്റ് ഷെരീഫ് മണ്ണനെ ഹാർദവമായി ഈ സ്റ്റേജിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. إلى حضرة روح نبينا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الحمد لله رب العالمين الذي أنعم علينا بالإيمان وهدانا إلى دين الإسلام حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده. اللهم صل وسلم على رسولك سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. اللهم أوصل مثل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم. هذه هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة مقبولة مرضية منا أولا إلى حضرة روح نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا مصطفى محمد
اللهم ارزقنا في الدنيا زيارته وفي الآخرة شفاعته ولا تحرمنا رؤيته وأوردنا حوله المورود واحشرنا غدا تحت ظل لوائه المعقود وإلى أرواح جميع الأنبياء والأولياء والعلماء والعظماء والشهداء والزهداء والصديقين والصالحين اللهم زد لهم شرفا على شرفهم وعزا على عزهم وجاها على جاههم وكرامة على كراماتهم اللهم افض علينا من فيوضاتهم وبركاتهم واسرارهم في الدين والدنيا والآخرة اللهم وبحقهم وبجاههم وبمددهم أن تيسر عسيرنا وسهل أمورنا وحصل مرادنا وحقق رجاءنا وقل كل حوائجنا واشف أمراضنا وأمراض والدينا وأمراض أساتذتنا وأمراض أزواجنا وأمراض أولادنا وأمراض أحبابنا وأمراض إخواننا وأمراض أخواتنا وأمراض من أعاننا وأمراض من أوصانا بالدعاء الأمراض الظاهرية والباطنية والشيطانية والروحانية والجسمانية كلهم يا رب العالمين اللهم استر عيوبنا وحسن أخلاقنا وفرج همومنا واكشف كروبنا وادفع بلياتنا وأصلح جميع أمورنا وأصلح جميع أحوالنا وارحم موتانا يا رب العالمين بمحض فضلك وكرمك وجودك يا أكرم الأكرمين اللهم بارك لنا في جميع أمورنا لا سيما في أمرنا هذا بركة تامة كما باركت على عبادك الصالحين اللهم بارك لنا في مجلسنا هذا يا رب العالمين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل منا ولا فينا ولا معنا شقيا ولا مطرودا ولا محروما اللهم انزل البركة والنعمة والصحة والسلامة والعافية فينا وفي أهلنا وفي مجلسنا هذا يا رب العالمين أوصل اللهم ثواب قراءتنا وبركة دعائنا هدية منا إلى حضرة روح من ماتوا منا يا رب العالمين اللهم اجعل قبرنا وقبورهم روضة من رياض الجنة ولا تجعل قبرنا وقبورهم حفرة من حفر النيران اللهم اغفر لنا واغفر لهم يا غافر المذنبين اللهم ارحمنا وارحمهم يا راحم المساكين ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمين برحمتك يا أرحم الراحمين صلى الله عليه وسلم سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ബഹുമാനപ്പെട്ട അധ്യക്ഷൻ NH നജീബ കവി ഉസ്താദ് അവറുകളെ, ഉദ്ഘാടകൻ എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും സുപരിചിതനായിട്ടുള്ള ഉമർ നദവി തോട്ടിക്കൽ ഉസ്താദ് അവറുകളെ, പുതിയങ്ങാടി ഇസ്ലാമിക് കൾച്ചർ ഫോറത്തിൻ്റെ സെക്രട്ടറി MT ഇസ്മായിൽ സാഹിബ്, വിവിധ മഹല്ല് കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികളെ, എൻ്റെ മുമ്പിൽ ഈ ആരാവാരം പോലെ തടിച്ചുകൂടിയിട്ടുള്ള ദീനീ സ്നേഹികളായ സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ, എൻ്റെ ശബ്ദം ശ്രവിക്കുന്ന ഇതര മതത്തിലുള്ള ക്രൈസ്തവ ഹിന്ദു സഹോദരങ്ങളെ, നിങ്ങളെല്ലാവരെയും പുതിയങ്ങാടി ഇസ്ലാമിക് കൾച്ചർ ഫോറത്തിൻ്റെ പേരിൽ ഞാൻ ആദ്യമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. 2.5 മാസക്കാലത്തെ പ്രയത്നത്തിൻ്റെ ഫലമായിട്ടാണ് ഇന്ന് ഈ കാണുന്ന ഒരു മഹാസദസ്സ് ഞങ്ങൾക്ക് സംഘടിപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത്.
ഉറക്കമില്ലാത്ത രാവുകൾ, വിശപ്പില്ലാത്ത ദിനങ്ങൾ, വിശ്രമമില്ലാത്ത വേളകൾ, ഇവയെല്ലാം സഹിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇസ്ലാമിക് കൾച്ചർ ഫോറത്തിന്റെ ഭാരവാഹികൾ ഇന്നിവിടെ ഈ മഹാസദസ്സ് സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് എങ്കിൽ ഏക ഇലാഹായ അള്ളാഹു അത് സ്വീകരിക്കും എന്ന് തന്നെയാണ് ഞങ്ങളുടെ വിശ്വാസം. അത് സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. നിങ്ങൾക്കറിയാം മാടായി മണ്ണിന്റെ പ്രത്യേകത. മഹാനായ മാലിക് ദിനാർ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെയും കൂട്ടരിന്റെയും പാദസ്പർശനമേറ്റ് പുളകിതമായ മണ്ണാണ് മാടായി മണ്ണ്. മാടായി പാറ കൊണ്ടും മാടായി പള്ളി കൊണ്ടും മാടായി കാവ് കൊണ്ടും ചരിത്ര പ്രസിദ്ധമായി ഈ മാടായിയുടെ മണ്ണിൽ വീണ്ടും ഒരു ചരിത്ര മുഹൂർത്തത്തിനും കൂടി സാക്ഷികളാകാൻ ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുള്ള മുഴുവൻ ആളുകളെയും ഒരിക്കൽ കൂടി ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഈ പരിപാടി ഇവിടെ സംഘടിപ്പിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഞങ്ങളുടെ സംഘാടകർക്ക് പലവിധ വിഷമങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും നേരിട്ടപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ശിരസ്സുകളിൽ കൈവച്ചുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ച, ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രചോദനം നൽകിയ, ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വഴി കാണിച്ചു തന്ന ഇവിടുത്തെ നല്ലവരായ നാട്ടുകാർ, ഈ നല്ലവരായ നാട്ടുകാരെയും ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊണ്ട് എൻ്റെ കർത്തവ്യം സ്വാഗതം എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്ക് ഞാൻ കടക്കാതെ തന്നെ ഞങ്ങളുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട അധ്യക്ഷൻ NH നജീബ് ബാക്കവി ഉസ്താദിനെ അധ്യക്ഷ സ്ഥാനത്തേക്ക് ക്ഷണിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നു. അസ്സലാമു അലൈക്കും. ഈ മഹത്തായ വിജ്ഞാന വേദിയുടെ മഹനീയമായ ഉദ്ഘാടന കർമ്മം നിർവഹിക്കാൻ ബഹുമാന്യനായ ഉമർ നദവി തോട്ടിക്കൽ ഉസ്താദ് അവരെ വളരെ ആദരപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുന്നു. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. അൽഹംദുലില്ലാഹില്ലദീ ഹദാനാ ലിഹാദാ വമാ കുന്നാ ലിനഹ്തദിയ ലൗലാ അൻ ഹദാനല്ലാഹ്. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله. عليه توكلت وإليه أنيب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العلي العظيم. يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي ما لي سواك ولا ألوي على أحد. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ഈ മഹത്തായ വേദിയുടെ അധ്യക്ഷനും എൻ്റെ അഭിവന്യ സുഹൃത്തുമായ ബഹുമാനപ്പെട്ട നജീബ് ബാക്കവി, പുതിയങ്ങാടി ഇസ്ലാമിക് കൾച്ചറൽ ഫോറത്തിൻ്റെ കരുത്തനായ പ്രസിഡന്റ് ഷെരീഫ്, എൻ്റെ സുഹൃത്തു കൂടിയായ ഷെരീഫ് മണ്ണൻ, അതിൻ്റെ സെക്രട്ടറി എൻ്റെ പ്രിയ സുഹൃത്ത് ഇസ്മായിൽ, പുതിയങ്ങാടി ഇസ്ലാമിക് കൾച്ചറൽ ഫോറത്തിൻ്റെ കർമ്മധീരരായ പ്രവർത്തകന്മാരെ, ബഹുമാനികളായ രക്ഷിതാക്കളെ, പ്രിയപ്പെട്ട യുവ സുഹൃത്തുക്കളെ, സ്നേഹമുള്ള ഉമ്മപങ്ങന്മാരെ, കൊച്ചുകൂട്ടുകാരെ, അല്ലാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് അവൻ്റെ മഹലായ ഫദല് കൊണ്ട് നമ്മുടെ ഇവിടെ മറപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന മഹത്തുക്കളുടെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ ഈ ഒരുമിച്ച് കൂടൽ ഒരു സ്വാലിഹായ അമലായി അല്ലാഹു കബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ.
നമ്മുടെയും നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കൾ, ഉസ്താദുമാർ, നമ്മുടെ ഭാര്യ, ഭർത്താക്കന്മാർ, നമ്മുടെ മക്കൾ, നമ്മുടെ ബന്ധുമിത്രാദികൾ, കൂട്ടുകുടുംബാദികൾ, അയൽവാസികൾ, നമ്മെ സഹായിച്ചവർ, ദുആ ചെയ്യാൻ ഏൽപ്പിച്ച ഒരുപാട് ആളുകൾ, നമ്മളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാവരുടെയും സകല രോഗങ്ങളും പടച്ച റബ്ബ് അല്ലാഹു ശിഫയാക്കി തരുമാറാകട്ടെ. പ്രയാസങ്ങളും വിഷമങ്ങളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെ ദൂരീകരിച്ച് ഇസ്സത്തിലും സന്തോഷത്തിലും സലാമത്തിലുമാക്കി തരുമാറാകട്ടെ. അവസാനം കാമിലായി ഈമാനോടെ മരിച്ച് സ്വർഗ്ഗലോകത്ത് ജന്നാത്തുൽ ഫിർദൗസിലും റബ്ബ് തആല നമ്മെയും നാം ഈ പറയപ്പെട്ട എല്ലാവരെയും ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിത്തരുമാറാകട്ടെ. പ്രിയപ്പെട്ട ഷെരീഫ് സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ മാസങ്ങളുടെ പ്രയത്ന ഫലമായി ഇന്ത്യയിലും പുറത്തും അറിയപ്പെട്ട 2 പ്രഭാഷകരെ കൊണ്ടുവന്ന് ഇവിടെ 2 ദിവസം ഒരു ഇസ്ലാമികമായ പ്രഭാഷണം സംഘടിപ്പിക്കാനുള്ള പരിശ്രമത്തിൽ പുതിയങ്ങാടിയിലെ കർമ്മധീരരായ ചെറുപ്പക്കാർ മുന്നിട്ടിറങ്ങിയപ്പോൾ അതിൻ്റെ സ്വീകാര്യതയാണ് ഈ പ്രതികൂല കാലാവസ്ഥയിലും ഈ വന്ന് ഒരുമിച്ച് കൂടിയ ജനാവലിയെ അള്ളാഹു ഇവിടെ എത്തിച്ചത് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. ഞാൻ സുദീർഘമായി പ്രസംഗിക്കാൻ നിന്നതല്ല, അതിൻ്റെ ആവശ്യവുമില്ല. ഞാനൊരു സുദീർഘമായ ഉദ്ഘാടന പ്രസംഗത്തിന് തയ്യാറാകുകയല്ല. എന്നിരുന്നാലും എനിക്കേറെ സന്തോഷവും ആഹ്ലാദവുമുണ്ട്. നമ്മുടെ പ്രദേശത്തുള്ള ഒരു പറ്റം ചെറുപ്പക്കാർ അവർ ദീനീ ദഅവത്തിൻ്റെ കാലികമായ മാർഗം എന്ന നിലയിലാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു വേദി സംഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. വർത്തമാന ലോകത്ത് യുവത വഴിതെറ്റി പല മേഖലയിലേക്കും സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അവരെ നേരായ മാർഗത്തിലേക്ക് നയിക്കാനുള്ള പരിശ്രമമാണ് എല്ലാ ഭാഗത്തും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. യുവസമൂഹത്തിൻ്റെ ധാർമ്മികമായ അധപ്പതനമാണ് പലതും നാം കേൾക്കേണ്ടി വരുന്നത്. ഒരു ഉത്ബുദ്ധ സമൂഹമാണ് കുന്തും ഖൈറ ഉമ്മത്തിൻ ഉഖ്രിജത് ലിന്നാസ്. അല്ലാഹു നിയോഗിച്ച ഉമ്മത്തികളിൽ, അല്ലാഹു അയച്ച സമൂഹത്തിൽ ഏറ്റവും ഉത്കൃഷ്ടമായ സമുദായം എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന നമ്മിൽ വർത്തമാന ലോകത്ത് കേൾക്കുന്ന ചില വാർത്തകൾ, ചില സംഭവങ്ങൾ വളരെ വേദനയും അതോടൊപ്പം ലജ്ജയും തോന്നിപ്പോകുകയാണ്. നമുക്കറിയാമല്ലോ, ഇന്ന് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉത്ബോധനങ്ങളും പ്രബോധനങ്ങളും ദഅവത്തുകളും അതുപോലെയുള്ള സംഗതികളും ആത്മീയമായ വേദികളും ഏറ്റവും കൂടുതൽ നടക്കുന്നത് ഈ ഉമ്മത്തിലാണ്. പള്ളികളും അതുപോലെയുള്ള ആത്മീയമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന വേദികളും വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ട് ഈ സമൂഹത്തിന്റെ ഈ രൂപത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ അനുദിനം വർദ്ധിച്ചും ശക്തിപ്പെട്ടും കൊണ്ടേയിരിക്കുമ്പോഴും നാം കേൾക്കുന്ന എന്തൊക്കെ അരുതായ്മകളുണ്ടോ, എന്തൊക്കെ വേണ്ടായിത്തരങ്ങളുണ്ടോ, എന്തൊക്കെ വൃത്തികേടുകളുണ്ടോ, അതിൻ്റെയൊക്കെ മുന്നിൽ ഈ സമുദായത്തിന്റെ നാമത്തിലുള്ള, ഈ സമുദായത്തിന്റെ നാമധാരികളാണെന്നറിയുമ്പോൾ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നാം ഏറെ ആലോചിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. നമുക്കറിയാമല്ലോ, ഈ കഴിഞ്ഞ പരിശുദ്ധമായ റമദാൻ നാടും നഗരവും ആത്മീയമായ നിർവൃതിയിൽ ലയിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ 1000 മാസത്തിന്റെ പോരിശയുള്ള ലൈലത്തുൽ ഖദ്ർ പ്രതീക്ഷിച്ച് സത്യവിശ്വാസികൾ, ആയിരക്കണക്കായ സത്യവിശ്വാസികൾ പള്ളികൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച് ആത്മീയ സദസ്സിൽ ലയിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ പിറ്റേ ദിവസം നാം വായിക്കേണ്ടി വന്ന വാർത്ത എന്താ? ഈ സമുദായത്തിലെ നല്ലൊരു മനുഷ്യന്റെ ദയനീയവും നിഷ്കരുണവുമായ കൊലപാതകത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞതിന്റെ സൂചനകൾ നാം അറിഞ്ഞെടുത്തോളം അതിന്റെ പിന്നിലും പ്രവർത്തിച്ചത് ആരാ പ്രിയപ്പെട്ടവര്? ഈ പരിശുദ്ധമായ റമദാനിൽ ഒരു ഭാര്യയും തന്റെ സ്വന്തം മക്കളെയും കൊല്ലാൻ ഈ സമുദായത്തിന്റെ ലേബിളിൽ അറിയുന്ന ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ സ്വീകരിച്ച മാർഗം അതെത്ര ദയനീയമായിരുന്നു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ. അങ്ങകല വെല്ലൂർ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ചികിത്സ തേടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന 5 വയസ്സുകാരൻ ഷഫീഖ് എന്ന് പറയുന്ന ഇളം പൈതലിനെ കേട്ടുകേൾവിയില്ലാത്ത വിധം ക്രൂരമായ പീഡനങ്ങൾ ഏൽപ്പിച്ച ഒരു പിതാവിന്റെ പേര് വായിക്കുമ്പോഴും അതൊക്കെയും സമുദായത്തിന്റെ ലേബിളിൽ തന്നെയാണ് കടന്നു പോകുന്നത്. ഇവിടെയാണ് നാം ആലോചിക്കേണ്ടത്. ഉത്ബോധനത്തിന്റെ വേദികളും സദസ്സുകളൊക്കെ വർദ്ധിക്കുന്നുണ്ട് എങ്കിലും അതിൽ ഭാഗവാക്കാകേണ്ട നമ്മുടെ യുവസമൂഹം അവരതിൽ നിന്ന് അകന്നു പോകുന്നതിന്റെ അനന്തര ഫലങ്ങളാണ്
ഇത്തരം സംഭവങ്ങളൊക്കെ നാം കേൾക്കേണ്ടി വരുന്നത്. എന്നാൽ ഇവിടെ മറിച്ചൊന്നാണ് നമുക്ക് വായിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. ഇത്തരം ഒരു ദീനീ ദഅവത്തിന്റെ വേദിക്ക് നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള കർമ്മധീരരായ ചെറുപ്പക്കാര് രംഗപ്രവേശനം ചെയ്തു എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടും അഭിമാനമാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, സന്തോഷമാണ്. എന്റെ സ്വന്തം ജ്യേഷ്ഠാനുജന്മാരെ പോലെ കാണുന്ന ഈ പ്രദേശവാസികളോട് എനിക്ക് സൂചിപ്പിക്കാനുള്ളത്, നേരത്തെ ഇവിടെ ഷെരീഫ് സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ അവരാകെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് നമ്മിൽ നിന്നുള്ള നമ്മുടെ പിന്തുണയും നമ്മുടെ പ്രോത്സാഹനവുമാണ്. നമുക്കൊന്നും നഷ്ടപ്പെടാതെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ആ പിന്തുണ അത് നമ്മുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടാകണം. നമുക്കറിയാമല്ലോ, യുവസമൂഹം അവര് ദീനിന്റെ ആളുകളായി തീർന്നാൽ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അത് വലിയൊരു സൗഭാഗ്യമാണ്. ലോകം അത് അംഗീകരിക്കുന്ന സംഗതിയാണ്. നമ്മൾ മിഞ്ഞാന്ന് വെള്ളിയാഴ്ച പള്ളിയിൽ പോയി എല്ലാവരും ഒരു സൂറത്ത് പാരായണം ചെയ്തു. പരിശുദ്ധമായ ഖുർആനിലെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു അധ്യായം സൂറത്തുൽ കഹ്ഫ്. എന്തേ ആ സൂറത്തിന് അങ്ങനെ ഒരു പേര് വരാൻ കാരണം? എന്തേ ആ അധ്യായത്തിന് അങ്ങനെ ഒരു പേര് വരാൻ കാരണം? കഹ്ഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗുഹ, മാളം എന്നൊക്കെയാണല്ലോ അതിന്റെ ഉദ്ദേശം. വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ്, വളരെയേറെ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഇതേപോലെ ആത്മബോധമുള്ള അചഞ്ചലമായ വിശ്വാസമുണ്ടായിരുന്ന 7 ചെറുപ്പക്കാരെ കഴിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട്. ആ 7 ചെറുപ്പക്കാരുടെ ചരിത്രങ്ങളാണ് ലോകത്തിന്നും അതിങ്ങനെ പാരായണം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ആ ചെറുപ്പക്കാര് ചെയ്ത സംഗതി എന്താ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ? കൊട്ടാര സമാനമായ വീടുണ്ടാക്കിയവരല്ല, രാജകീയമായ വാഹനം സംഘടിപ്പിച്ചവരല്ല, കോടാനക്കോടികളുടെ ആസ്തികൾ ഉണ്ടാക്കിയവരല്ല, ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ ബിരുദവും ഏറ്റവും വലിയ ഡിഗ്രിയും നേടിയവരല്ല. പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ അവരെ സംബന്ധിച്ച് എന്താ പറഞ്ഞത്? ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ കലാകാരന്മാരല്ല, ഹുസൈൻ ബോൾട്ടിനെ പോലെ ആ നൂറ്റാണ്ടിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഓട്ടക്കാരനല്ല, സാക്ഷാൽ മെസ്സിയെ പോലെ ആ കാലഘട്ടത്തിലെ യുവസമൂഹത്തിന് കാൽപന്ത് കൊണ്ട് തന്റെ കയ്യിലെടുത്ത് അമ്മാനമാടിയ ആളുകളല്ല. പിന്നെ അവരാരായിരുന്നു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ? സൗന്ദര്യ മത്സരത്തിനോ ശരീര സൗന്ദര്യ മത്സരത്തിനോ പങ്കെടുത്തവരല്ല. ഇന്നഹും ഫിത്യത്തുൻ, അവരൊരു യുവാക്കളാണ്. ആ യുവാക്കൾക്കുള്ള ഐഡന്റിറ്റി എന്താ? ആമനൂ ബിറബ്ബിഹിം, അവരുടെ ഒന്നാമത്തെ ഐഡന്റിറ്റി അവര് പടച്ച റബ്ബിൽ വിശ്വസിച്ച ഈമാൻദാരികളായ ചെറുപ്പക്കാരാണ്. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാര് മനസ്സിലാക്കണം, അവരുടെ ഏതെങ്കിലും മറ്റുള്ള സവിശേഷതയല്ല എടുത്ത് പ്രകടമാക്കിയത്. വസിദിനാഹും ഹുദാ, അവര് സത്യവിശ്വാസികളും അതേ പ്രകാരം തന്നെ ആ മേഖലയിൽ തന്റെ വിശ്വാസത്തിന്റെ മാർഗത്തിൽ വിട്ടുവീഴ്ചയില്ലാത്ത, യാതൊരു വിട്ടുവീഴ്ചക്കും തയ്യാറാകാതെ ഉറച്ചു നിന്നവരുമാണ്. ധിക്കാരിയായ ഭരണാധികാരി ദഖിയാനൂസിന്റെ മുന്നിൽ പോയി പടച്ച റബ്ബിന്റെ ആസ്തിക്യം ഉറക്കെ പ്രഖ്യാപിച്ച ആ 7 ചെറുപ്പക്കാർ, പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ അവരെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞത് എന്താ? അവര് ദഖിയാനൂസ് രാജാവിന്റെ മുന്നിൽ പോയി നിന്നുകൊണ്ട് പ്രഖ്യാപിച്ച സംഗതി എന്താ? റബ്ബുനാ റബ്ബുസ് സമാവാതി വൽ അർള്, ഞങ്ങളുടെ രക്ഷിതാവ് ആകാശഭൂമിയുടെ റബ്ബ് അല്ലാഹുവാണ്. ആ ഒരു പ്രഖ്യാപനം ഉച്ചൈസ്തരം പ്രഖ്യാപിച്ചപ്പോൾ ലോകത്ത് അല്ലാഹു തആല അവർക്ക് അംഗീകാരം കൊടുത്തു. എന്ന് കഴിഞ്ഞു പോയവരാ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ? ഈ പ്രവാചകരുടെ കാലത്ത് കഴിഞ്ഞു പോയവരല്ല, ഈ നൂറ്റാണ്ടിൽ കഴിഞ്ഞു പോയവരല്ല. ഏകദേശം 2000ഓളം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് കഴിഞ്ഞുപോയ 7 ചെറുപ്പക്കാരെ ഇന്നും ലോകത്തുള്ള സകല സത്യവിശ്വാസികളും ഓർമ്മിച്ചുകൊണ്ട് നെഞ്ചേറ്റി നടക്കുന്നത് അചഞ്ചലമായ വിശ്വാസത്തിനോട് അവര് കാണിച്ച ആത്മാർത്ഥതയും അതേപോലെ തന്നെ അതിനു വേണ്ടി അവര് ചെയ്ത ത്യാഗവും സമർപ്പണവുമാണ്. ഇവിടെയാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാർ. കേവലം ഇവരോട് മാത്രമല്ല, എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരോട് എനിക്ക് ഊന്നി പറയാനുള്ളത്, അള്ളാഹു നമുക്കൊക്കെ ഒരു ആയുസ്സേ തന്നിട്ടുള്ളൂ. ഈ ലോകത്ത് ജീവിക്കാൻ ഒരു ആയുസ്സേ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളൂ.
അതിലെല്ലാം നമുക്കുണ്ടായിരുന്നു ശൈശവമുണ്ടായിരുന്നു, അതിൽ നമുക്ക് യുവത്വമുണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞു പോകും. ശേഷം നമുക്ക് വാർദ്ധക്യം കടന്നു വരും. വാർദ്ധക്യത്തിൽ തിരിഞ്ഞു നോക്കി നാം കുറെ പരിതപിച്ചിട്ടോ നാം കുറെ കണ്ണീര് കുടിച്ചിട്ടോ കാര്യമില്ല. നമ്മുടെ ആ യുവത്വം നാം അത് വേണ്ട രൂപത്തിൽ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയാൽ എക്കാലത്തും അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടവരായി തീരും. അതല്ലേ സൂറത്തുൽ കഹ്ഫ് നമ്മളോട് പറയുന്ന കഥ? അതല്ലേ സൂറത്തുൽ കഹ്ഫിന്റെ സവിശേഷത? ആ അധ്യായം ഓരോ ആഴ്ചയും പാരായണം ചെയ്യൽ ഏറെ പുണ്യമാണെന്ന് മഹാനായ അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചു. എന്തിനാ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ? ആ ചരിത്രം ലോകത്ത് വായിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കണം, ആ സംഭവം ലോകത്ത് അയവിറക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം, ആ ചെറുപ്പക്കാരെ ലോകം ഓർമ്മിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കണം. ഇവിടെയാണ് യുവാക്കളെ നമ്മിൽ അർപ്പിതമായ ഉത്തരവാദിത്തം. അള്ളാഹു നമുക്ക് തന്ന ആയുസ്സും ആരോഗ്യവും ആർജവവും സത്യദീനിന്റെ ദഅവത്തിന്റെ മാർഗത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് വിനിയോഗിക്കാൻ നമ്മളെ കൊണ്ട് സാധിക്കണം. അള്ളാഹു നമുക്ക് തന്ന ഹിദായത്ത്, ഈമാൻ, അത് നമുക്ക് ലഭിച്ച ഏറ്റവും വലിയ അനുഗ്രഹമാണ്. നമ്മുടെ തറവാട് മഹിമ കൊണ്ട് കിട്ടിയതല്ല, നമ്മുടെ പ്രാദേശികമായ പോരിശ കൊണ്ട് കിട്ടിയതല്ല, നമ്മുടെ ബിരുദത്തിന്റെയോ അതല്ലെങ്കിൽ സൗന്ദര്യത്തിന്റെയോ മഹത്വം കൊണ്ട് കിട്ടിയതല്ല. ദാലിക ഫളലുല്ലാഹ്, അത് അല്ലാഹുവിന്റെ ഔദാര്യമാണ്. അല്ലാഹു ഉദ്ദേശിച്ചവർക്ക് മാത്രം നൽകുന്ന, അവനിൽ മാത്രം നിശബ്ദമായ പരമാധികാരം. ആ പരമാധികാരത്തിൽ അല്ലാഹു നമുക്ക് അനുഗ്രഹിച്ച ഏറ്റവും വലിയ അനുഗ്രഹം ഹിദായത്താണ്. ആ ഹിദായത്ത് നന്മയുടെ വെളിച്ചമാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ. ഈ ലോകത്തിന്റെയും പരലോകത്തിന്റെയും രക്ഷയുടെ മാർഗമാണ്. ആ മാർഗത്തിലൂടെ നാം മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ അതേ വഴി മറ്റുള്ളവർക്കും തുറന്നു വെക്കാൻ, ആ വഴിക്ക് നമ്മളെ കൊണ്ടാവത് ചെയ്യാനുള്ള ഒരെളിയ പരിശ്രമം നമ്മൾ നടത്തണ്ടേ? അതല്ലേ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ പറഞ്ഞത്? വല്ലസ്ർ, കാലത്തിനെ സത്യം ചെയ്തുകൊണ്ട് പറയുകയാണ്. മനുഷ്യരാസകലം പരാജയത്തിലാണ്. സമ്പന്നനായാലും കോടീശ്വരനായാലും സൗന്ദര്യമുള്ളവനായാലും വിരൂപിയായാലും ബിരുദമുള്ളവനായാലും വിദ്യാഭ്യാസമില്ലാത്തവനായാലും സകല മനുഷ്യരെയും പറഞ്ഞുകൊണ്ടല്ലേ പറഞ്ഞത്? മനുഷ്യരാസകലം പരാജയത്തിലാണ്. ഒരു വിഭാഗത്തിന് ഒഴിച്ചു പറയും, രണ്ട് വിഭാഗത്തിന് ഒഴിച്ചു പറയുന്നു. എന്താ രണ്ട് വിഭാഗത്തിലുള്ള മഹത്വം എന്നറിയുമോ? സെൻട്രൽ ജയിലിന് സമാനമായി മതില് കെട്ടി വീടുണ്ടാക്കിയവരല്ല, ഏറ്റവും നല്ല വിദേശ നിർമ്മിത വാഹനങ്ങൾ ഇറക്കി അതിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്നവരല്ല. ഇല്ലല്ലദീന ആമനൂ വഅമിലുസ് സ്വാലിഹാത്ത്, സത്യവിശ്വാസം കൈമുതലാക്കിക്കൊണ്ട് നടക്കുകയും അചഞ്ചലമായ അല്ലാഹുവിലുള്ള വിശ്വാസം ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുകയും വഅമിലുസ് സ്വാലിഹാത്ത്, സൽക്കർമ്മം അനുഷ്ഠിക്കുകയും ചെയ്യുക. പോരാ, വതവാസൗ ബിൽ ഹഖ്, സത്യം പരസ്പരം ഉപദേശിക്കുക. വതവാസൗ ബിസ്സബ്ർ, ക്ഷമയും പരസ്പരം ഉപദേശിക്കുക. ഈ രണ്ട് സംഗതി വളരെ ഒഴിച്ചുകൂടാൻ പറ്റാത്ത സംഗതിയാ പ്രിയപ്പെട്ടവര്. ജീവിതത്തിന്റെ സഞ്ചാരത്തിൽ, ജീവിതത്തിന്റെ വഴിയാത്രകളിൽ പ്രയാസങ്ങളും പ്രതിസന്ധികളും കൂലംകുത്തി വരുമ്പോൾ, പ്രയാസങ്ങളുടെയും പ്രതിസന്ധികളുടെയും തിരമാലകൾ അടിച്ചടിച്ച് നമ്മുടെ മുന്നിലേക്ക് വരുമ്പോൾ, അതിന്റെ മുന്നിൽ പതറിയിട്ട് മദ്യത്തിലേക്കും മയക്കുമരുന്നിലേക്കും ഒഴുകുകയല്ല, വഴിവിട്ട മാർഗത്തിലേക്ക് പോകുകയല്ല, സ്വന്തം സഹധർമ്മിണിയെപ്പോലും ക്രൂരവും പൈശാചികവുമായ രീതിയിൽ അറുകൊല ചെയ്ത് ഒളിച്ചോട്ടം നടത്തുകയല്ല ചെയ്യേണ്ടത്. ജീവിതത്തിലെ സകല പ്രതിസന്ധികളെയും ക്ഷമയോടെ സഹനത്തോടെ സഹിച്ച് തരണം ചെയ്തു മുന്നോട്ട് പോകാൻ അവനെ പ്രാപ്തനാക്കേണ്ടത് അവന്റെ വിശ്വാസമാണ്, അവന്റെ അചഞ്ചലമായ ഈമാനാണ്. അതാണില്ലല്ലദീന ആമനൂ വഅമിലുസ് സ്വാലിഹാത്ത്. ആ വിശ്വാസം ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്നതോടൊപ്പം അവന്റെ കർമ്മത്തിൽ നന്മകൾ ഉണ്ടാകണം, അവന്റെ പ്രവർത്തനത്തിൽ നന്മകൾ ഉണ്ടാകണം. അതായിരിക്കണം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അവർക്ക് എവിടെയും പിടിച്ചു നിൽക്കാനുള്ള മാർഗം. നമുക്കറിയാമല്ലോ, ഞാൻ ദീർഘിപ്പിക്കുകയല്ല, നമ്മുടെയൊക്കെ ജീവിതം നാം ഇങ്ങനെ സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എവിടേക്കാ സഞ്ചരിക്കുന്നത്? ഞാൻ ഈ പരിപാടി കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ തളിപ്പറമ്പിലുള്ള വീട്ടിലേക്കല്ല, നിങ്ങൾ ഈ പരിപാടി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം കുടുംബങ്ങളിലേക്ക് മാത്രമല്ല, പിന്നെയും പിന്നെയും സഞ്ചാരമാണ്. മരണമാകുന്ന കവാടത്തിലേക്ക് നമ്മൾ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കിയാൽ എന്തെങ്കിലും നമുക്കൊന്ന് കാണാനുണ്ടാകണ്ടേ? എന്താ ഉള്ളത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ?
നാം ഉണ്ടാക്കിയ കൊട്ടാര സമാനമായ വീടുകളാണോ? നാം ഉണ്ടാക്കിയ രാജകീയമായ വാഹനങ്ങളാണോ? നാം ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തിരിക്കുന്ന സാമ്പത്തികമായ ആസ്തികളാണോ? അതൊന്നും നമുക്ക് വരാൻ പോകുന്നതല്ല. സർവാധിപതിയായ പടച്ച റബ്ബ് അല്ലാഹുവിന്റെ ദീനിന്റെ മാർഗത്തിൽ അവൻ അംഗീകരിക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചാൽ അവരെയാണ് ലോകത്തിന്റെ മുന്നിൽ പടച്ച റബ്ബ് ഉയർത്തി കാണിക്കുന്നത്. ഇന്നഹും ഫിത്യത്തുൻ ആമനൂ ബിറബ്ബിഹിം വസിദ്നാഹും ഹുദാ വറബത്നാ അലാ ഖുലൂബിഹിം. നമ്മൾ ആലോചിക്കണം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, പ്രതിസന്ധികളെയും പ്രതിബന്ധങ്ങളെയും തരണം ചെയ്യാൻ ആധുനിക ആയുധങ്ങളല്ല നമുക്ക് വേണ്ടത്, അതുപോലെയുള്ള വേറെ ഏതെങ്കിലും മാർഗങ്ങളല്ല വേണ്ടത്. സത്യവിശ്വാസിയുടെ ജീവിതത്തിന്റെ സകല സാഹചര്യങ്ങളും തരണം ചെയ്യാൻ വിശ്വാസമാകുന്ന ആയുധം അവന്റെ കയ്യിലുണ്ടായാൽ എവിടെയും അവന് പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ സാധിക്കും. ആ വിശ്വാസത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നതോടൊപ്പം അതിൽ അഭിമാന ബോധമുള്ളവരാകാൻ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരെ നമ്മളെ കൊണ്ട് സാധിക്കണം. അതിന്റെ ചെറിയ പ്രകടനമാണ് ഇവിടെ പ്രകടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതുപോലെ നമ്മുടെ ചെറുപ്പക്കാർ ഒരുമിച്ച് കൂടിയാൽ, നമ്മുടെ യുവത്വ ശക്തികൾ ഒരുമിച്ച് കൂടിയാൽ, ഹിമ്മത്തുർ റിജാലി തഹ്ദിമുൽ ജിബാൽ, വലിയ വലിയ പർവ്വതങ്ങളെ തകർത്തെറിയാൻ യുവശക്തികൾ ഒരുമിച്ച് കൂടിയാൽ സാധ്യമാകും. അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട യുവാക്കളെ, നമ്മുടെ ആരോഗ്യവും നമ്മുടെ ശക്തിയും ഏതെങ്കിലും വെയിറ്റിംഗ് ഷെഡിൽ കലപില പറഞ്ഞ് കളയാനുള്ളതായി പോകരുത്. ഏതെങ്കിലും പാലത്തിന്റെ തിട്ടുകളിൽ നേരം കൂട്ടാനുള്ളതായി പോകരുത്. അള്ളാഹു നമുക്ക് നൽകിയ ഏറ്റവും വലിയ അനുഗ്രഹം നമ്മുടെ ഹിദായത്ത്. ആ ഹിദായത്ത് ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച് അതേ വഴിയിലൂടെയുള്ള സഞ്ചാരത്തിൽ നമ്മളെ കൊണ്ടാകുന്നത് ചെയ്യാനുള്ള പരിശ്രമം അവരെ ഈ ലോകത്ത് മാത്രമല്ല നാളെ പാരത്രിക ലോകത്ത് പ്രത്യേകമായ വേദി കെട്ടി അലങ്കരിക്കുമെന്ന് കളവ് പറയാത്ത നാവുകൊണ്ട് അഷ്റഫുൽ ഹൽഖ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. 7 വിഭാഗത്തിന് പ്രത്യേകം പേരെടുത്തു പറഞ്ഞു. അതിലൊരു വിഭാഗം